Okay, good morning, all of you. So in this class, I am going to discuss with you the phases of the DBMS. Means when you are designing the DBMS, when you are creating the DBMS, what are the phases will occur during the design. Okay, when you are developing the DBMS software or when you are developing the database. Okay, in that time, how many phases will occur? So let us see those phases here. Okay, guys, slides are visible now. All of you. Slides are visible now. Okay. Already we are in the second unit. In the last class, we discussed about the ER diagram as well as relationships. Now, the next topic is high-level conceptual data model for database design. Okay, as you can see in this diagram, which illustrate that a main phases of database design. When you are designing the database or when you are developing the database, what are the phases will occur? Let us see what are those phases here. Okay, before going to actual concept, I will explain one thing here. Okay, take one good example. Assume that you enter one shop. Assume that is a software industry. Okay, you require one software. Okay, which kind of a software you require? So all the requirements you need to give, you need to provide to the software industries. Okay, assume that before going to that, take one real-time example. You require one fan. Okay, fan ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. So, but your requirements on that fan is you require 4 wings for actually the fan contains 3 wings only. But actually your requirements, name requirements requirements are nothing but a needs. Requirement andre enri needs. Your need is a fan should contain 4 wings. Okay, a fan color is blue color. Okay, these and the fan length, wings length is 5 centimeter, 10 centimeter. Okay, whatever you require. Okay, 25 centimeter, 50 centimeter, yes, big costly. These all are your requirements. These all are your needs. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾನ್ a fan color should be a blue color plus a fan should contains a 4 wings. These all are your requirements. Okay, ಅವ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾನ್ರಿ ನಿಮ್ requirements. He collect all the requirements of yours. Yours means what? Customers. Okay, the developer he collect all the requirements of the customer and he write details in a one document of ಚಂದಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾನ್ರಿ ಬರದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ that the document is called as an SRS. SRS means what? S stands for software, R stands for requirement, S stands for specification. SRS is a software requirement specification. I took a real time example here ಅಂದ್ರೆ daily routine ಒಳಗ ಒಂದು example, non technical example I took. So I took a non technical example. And technical example means what? Customers are nothing but those who want a software. Okay, ನನಗೆ ಇಂತ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಸಾಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡಾಕ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಿ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೆವಲಪರ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಐಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್
and they maintained in a systematic order. That document is called as an SRS. Okay, they write in detail, ಎಲ್ಲಾ detail ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, detail ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ, ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an SRS. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ದೇ ಅನಲೈಸ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವರು, 4 wings ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 4 wings ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರ if it is possible or not to develop that kind of a software, if it is possible or not to develop that kind of a thing, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ they implement means they collect the all the things. ಏನೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ವಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೋತಾರ. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು ವಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾವೇನೋ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ similarly database, all the phases will be applied to the database design here. When you are going to developing the particular database, first they need to collect the requirements from the customer, analyze the requirement. After that they implement the database. After that they test the database and hand over to the customer. Each area irudu. Let us see exactly what are the phases of database here. As you can see in this diagram, mini word means what, and customer do requirements. Okay, customer one word irutte. Okay, requirement collection and analysis. Requirement collection means what, requirements are nothing but needs. Requirements are the needs of the customer. Okay, the needs of the customer are collected here and analyze those one. Analyze ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಇವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂತದ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ. he require a huge amount of tables in a database. Okay, database which should contain 50 to 60 tables. Okay, each and every table should be contains a unique name. ಏನೇನೇನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೇಟಾ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, the developer he collect the requirements. Okay, requirements are collected in this phase and analyzed by the developers or a software industry. Analyze ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, here data requirements are next phase is conceptual design. Here means based on these requirements, whatever the requirements are collected from the customer, they analyze. After that, based on that requirement, they design the conceptual design. What is the conceptual design here? Conceptual design ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Conceptual design ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Conceptual level which describes the, ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾ, just recall, conceptual ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ description of the table ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತ, ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು, ವೇದಾಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ವೇದಾಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ HOD ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ customers here. So software industry, the software industry peoples or a software industry employees or a developers, those analyze the requirements of the customer. After that they design the conceptual design. This conceptual design ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅದ್ರದ್ದು
ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಐಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಲೈಬ್ರರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಟೇಬಲ್, table means what, which should contains the data values, but these are not having the data values here. Then we can say this is called as a schema. Before going to create any table, first we need to create the schema of the table, guys. Then only it's possible to insert the values in a table. Otherwise it's not. Why? Because ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮನಿ ಕಟ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಇರಾಕ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನ್ಯಾಗಿದ್ದು ಮನಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಮನಿ ಕಟ್ಟಾತಿರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾಯ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಟೇಬಲ್. ಅಂದಾಗನೇ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿನೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HOD ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟೇಬಲ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, lecturer name, lecturer address, lecturer phone number, lecturer salary. So these kind of a conceptual design they need to design here. Okay, idu conceptual design ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರು. ಯಾರು ಇವ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. I will explain one after the another here. The explanation is in the next chapter, next slide. Next slide wise ಹೇಳ್ತೀನಿ. Slide wise ಹೇಳ್ತೀನಿ. I think you ಮೂರು ತಿಳಿದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, you ಮೂರು phases. Okay. The first step shown in the requirement collection and analysis. During this step, the database designer interview prospective database user to understand and document their data requirements. Whatever I explain here, in the first step, they collect the requirement and analyze the requirement. Okay. During this step, in this step, database designer, those who are designing the database, we can call those are the database designer. Okay, database designer are interview perspective means what? They communicate with the database users. Who are the users here? Database users are nothing but those who are using, those who are require a database. One kind of those are the customers here. Okay, the customer. The database designers are interact with the database user to understand and to document their data requirements. In a first phase, that is requirement collection and analysis. In this phase, the database designers are communicate with the database users or communicate with the customer. Which kind of a software they require to understand purpose. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತಿ ಅಂತದ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರ್ರಿ ಚಂದಂಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಹಾರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನೆನಪು ಹಾರಿದ್ರೆ ಮತ್ ನೋಡಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೆಟರ್ ಒಂದ್ ಟೈಲರ್ ಇರ್ತಾನಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಟೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ತಲೆಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಬುಕ್ ಇರುತ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಬರಿತಾನ್ರಿ. ಸೈಜ್ ಬರಿತಾನ್ರಿ. ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಾನ್ರಿ. 22 ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, 34 ಇಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಗ ನೆನಪು ಹಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಲರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಬಿ ಹೊಲಿತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ database designer, he should communicate with the database users and he need to analyze the requirements before going to develop the database. As well as ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಚಂದಂಗೆ ಬರೆದಿಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Then these requirements should be specified in detail. ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೆದಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. Whatever the requirements are given by the customer, all the requirements should be specified in a detail. Each and every point should be covered here. Okay.
In parallel, which specify the data requirements, it is useful to specify non-functional requirements for the application. Specify the non-functional requirements of the application. Whenever you are developing the application, you need to specify the functional requirement as well as a non-functional requirement here. Functional requirement, non-functional requirement will be actually this comes under a STP as well as a software engineering subject in a 5th sem, guys. Functional requirements are nothing but a functionalities. Nim software ಏನ್ functions work ಮಾಡಬೇಕು, that requirement is ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾನ್, ಅದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತದ್ದು ಆನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ this consists of user defined operation that will be applied to the database. User defined operations means what? Whatever the user require in that software. Database ಏನ್ perform ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. So all the operations are decided by the user only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಲ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನ್ರಿ ಅವ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಹಂಗೆ ಅವ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರಿ? ಡೇಟಾಬೇಸ್ designer. Getting or not, guys? Getting or not? This is very important. Getting or not? Okay, let us see next slide. Once all the requirements have been collected, okay, and analyzed, the next step is to create a conceptual schema for the database. Using a high level conceptual data model is called as a conceptual design. Okay, here once all the requirements have been collected from the customer and analyzed all the requirements, after that analyzation step, the next step is to create a conceptual schema for the database. Okay, ella collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಥವ್ ಸ್ಕೀಮಾ ತಿಳಿಲಾತದ ಹೇಳಾತಿದ್ದು ನಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೇದಾಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಬ್ರರಿ ಟೇಬಲ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರು. ದೇ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಬ್ರರಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್ದು ಸ್ಕೀಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ದು ಸ್ಕೀಮಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗಂದ್ರ by using a high level conceptual data model is called as a conceptual design. Already explained you. Conceptual level design, conceptual data model, high level data model, low level data model ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ರೀ ಇದು? ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ conceptual schema for the database by using a conceptual data model. That is called as a conceptual design. Conceptual data model explain ಮಾಡಿದ್ರಿ 3 types of models: high level model, low level model, high level model, conceptual model and low level model ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ conceptual data model ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, then the conceptual design is a consists description of the data requirements of users and includes a detailed description of the entity type, relationship and constraints. Conceptual design or a conceptual and ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. obviously ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾಸ್. Okay, after that they add all the attributes for this. Attributes add ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಎಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತಾವ. ಆ ಎಂಟಿಟಿ ನಡು ಏನೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ they need to develop this conceptual design. Okay, the user includes detailed description of requirements of the users. Okay, they design the database based on the user requirement. Okay, that conceptual design which include detailed description of the entity type. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಸ್ಕೀಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, and relationship ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕಂತ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬರ್ತ ಕಲಿತೀರಿ. ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಫಾರಿನ್ ಕೀ, ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ if it is possible I explain in this class only, complete this in class only. Okay, the next step is in database design. After that it is a conceptual implementation of database using a commercial DBMS. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, by using a commercial DBMS, database design is actual implementation of database using a commercial DBMS. means what, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಂತ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ DBMS ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅದ ರೀ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಂತೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is one kind of a mediator. By using this one only we can insert the data in a database, we can delete the data in a database, we can update the data in a database. Just new database create ಮಾಡಿಟ್ರಿ, ಇದು database ರೀ. Okay, this is database. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೇಮ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಾಕ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ಯಾರು ಬೇಕ್ರಿ, ಮಿಡಿಯೇಟರ್. DBMS ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡೋ? Yes, of course we require DBMS here. Already explained this one at the first class only. When I started the first class, in that first class only explained what is the DBMS. ಈಗ ತಿಳಿತದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ DBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. DBMS is a ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ DBMS ಅಂದ್ರ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡುದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುದು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿನೇ ಅದಾವ್ರಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗ ಇರು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್? ಆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರ್ ಬೇಕು? DBMS. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತ್ರಿ. The conceptual schema is transferred from high level data model into implementation data model. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರಿ, ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ DBMS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗ ಡೇಟಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ, ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. DBMS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದಂತ್ರಿ. Okay, the conceptual schema, this is schema ittu that transfer to from high level data model into implementation. This is high level data model ittu, adana implement madidvi by adding the some values in a database. Okay, this step is called as a logical design. Idukke ಏನಂತೀವಿ, logical design ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why? Because student physical existence ಅವನದೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. Okay, already you know this one. This step is called as a logical design. Why? Because we can see this one, but we cannot touch. Okay, that is called as a logical design. The last step is physical design phase, during which is internal storage structure, index, access path, files organization and database files are specified. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನದು ಅಂದ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ಸ್, ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ಏನು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ. ದೆನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ these activities, application programs are designed and implemented as a database transaction corresponding high level transaction specification. ಇದು ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ದಟ್ you need to perform the transactions are nothing but adding, deleting, modifying, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರಿ transactions ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. corresponding to high level transaction specification, high level ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾಸ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ DBMS. only 1 minute guys, if anybody have a doubt let me know. So fast ಆಯ್ತು, but once again I will explain this one. As you can see in this here, conceptual design, logical design, physical design means what? Hard disk, memory LL store ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. Okay, here functional requirements, you need to provide the functional analysis and the application program design. And actually this diagram will explain in the next class guys. Once again ಈ diagram full explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, time is over. ಯಾರ್ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ? Total how many of you there?